imprisoned, sick, in the midst of storms, whenever we are humiliated and slandered. Repeated a few times through the psalm words, let them thank the Lord for his steadfast love, for his wonderful works to humankind. Whatever storms come our way in the future, and they certainly will, let us look at God and only at him. My prayer for each and every one of you is from Colossians 1:11-12. May you be made strong with all the strength that comes from his glorious power. May you be prepared to endure everything with patience, while joyfully giving thanks to the Father, who has enabled you to share in the whole inheritance of all the saints in the light. May the blessings of the Father, Son, and Holy Spirit be with us all. Thank you. සිංහල කතා කරන අය එක මිනිත්තුවක පරිවර්තනයක් ඇතිය කිව්වේ එනිර්ද සුවිශේෂයේ අබෑටයක් පමණ විශ්වාසය තියෙනවා නම් අපිට කඳු පහ කරන්නට පුළුවන්. ඒ විශ්වාසය ගැනයි කිව්වේ මේ අද වගේ දවසක මේ විවිධ අභියෝග මැද විශේෂයෙන්ම අද පවතින මේ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක ඊට අමතරව අපි එක එක්කෙනාගේ තියෙනවා ප්‍රශ්න ලෙඩ හැදේ කියලා බයයි මුදල් අගහිඟකම් තියෙනවා. නමුත් මේ හැම දෙයකදීම අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ තුල ජේසු තුල විශ්වාසය තවන එකයි. I am Louis Rassia. By my side, my wife Christine. We live in France with our 2 family children. I am happy and privileged to join this group in praying together and sharing the life experience in the Lord. I was led into this group by Father Noel Das, who had been one of my close friends for the last 57 years from the days of National Seminary Amphitheatre. Ever since we remained closer to each other, Father Noel shared my ups and downs, not only in mine but also in those of my brother and sister who were in his prayers. He was advisor, consultant, spiritual director to all of us. Father Noel and I were ordained on the same year. He remained firm in his vow to the Lord and his church. Incidentally, this is his Diamond Jubilee year and his year of his ordination. But I, after 7 years of ordination, better or for worse, retracted my decision. I did not have the opportunity to share my experience of this period in public, though I wrote to Rome my reasons for dispensation, which was accepted by Pope St. John Paul II. When Father requested my testimony today, I was reluctant. He sent me back the following message. Thank you very much for your kind offer. Yes, each of us has a mission on this earth. We are required by the good Lord to tell our confreres how we fared in submission to his will. I do not know how you are going to receive it, but for me, it's going to be a relief, letting out in an atmosphere of prayer and recollection in a close-knit gathering such as this, what is buried in my brain box for many years. I am from Kites in the North Sri Lanka, predominantly Catholic island. One finds many active churches around this island from Portuguese regime. A priest in a family is considered as special blessing to the family. It's Catholic to the extent that 7 of the Tamil bishops come from this island of Kites. My father, Anthony Rassia, a native of this island, teacher in a Catholic school, an active member of the Third Order of St. Francis of Assisi. This Catholic ambience gave me the inspiration to become a priest. So, with the consent of my parents and the advice of the parish priest, I joined St. Martin's Seminary, Jaffna, at the age of 12. Later on, my sister followed me, joined the Holy Cross nuns,
and my youngest brother became a Jesuit priest. Having said that, without justifying or going deep into my exit, I would only say that long-lasting doubts and difference of opinion on matters of doctrine and liturgical religious practices led me to this exit from priesthood. To mention one instance, while serving as a deacon, my difference of opinion with the parish priest delayed my ordination further as a punishment. All this brought in a loneliness which led me to my walkout. Of course, after long consultation, prayer, and meditation, I changed my way of life. They were agonizing and unbearable moments, but good Lord guided me to look for a partner. Christine, my wife at this moment, became my consolation. Though on the other hand, I am one put the hand to the plow and looked back, not fit for the kingdom of God for some. Particularly our family members felt it was a disgrace for them, feared that the curse will befall them. Ever since, any misfortune on them attributed to my exploitation. We both became the prime cause of their destiny in life. In spite of all barrage of accusations, when we look back, we found the good Lord leading us by our hand. Even after 30 years of our marriage, our near and dear wanted to ostracize us, especially during my son's wedding. But we only prayed, good Lord has not let us down. People asked us whether we gave up the church. No, we did not. We attended religious services. Children were baptized. We remained faithful to the Lord. I was once prohibited by venture to receive communion in the church when there was a delay of 14 years for the dispensation to arrive. But soon a moment came. I was called to distribute communion, to interpret French sermon into vernacular during the Sunday services. We, the whole family, were active members in the parish. We were invited to organize Catholic programs for our compatriot youth in the chaplaincy. Many a times Christine has said that she felt that the good Lord is protecting us under his wings like the hen its chicken and carrying us in his palm of his hand. We saw miracles happening every day. Both my wife and I believe that the miracle is not the suspension of a natural law, but the operation of higher law in front of us, within us. We wondered ourselves how the survival of unmerited gifts possible, whether it was during the time of riots in 1985, surrounded by danger to our lives, leaving our earnings and savings, our near and dear, and escaping from our dear land. These were our dark and difficult moments in life. How we were saved from this situation is a miracle. We realized that the Lord has brought us out. Every time we came across dark clouds over us, the good Lord was our pillar of fire, like the days of old, leading his people of the Old Testament. We brought up our children and established ourselves. Our children are a miraculous gift, and their lives up to this day are guided by the good Lord. Our two children, even the children in law, the partners they chose, were our gifts. Though both our children chose French nationals as their partners, they fitted very well in their way of life and culture, and importantly, religious conscience. My son represents young Christian entrepreneurs in an institution called MEDEF, the highest employers institution in France, a governing body of the employers. My daughter, with her Christian conscience, reached a high position in an interministerial institution. Finally, we cannot but sing the Magnificat.
The Lord has done marvels to us, and our spirit has rejoiced in God our Savior. Thank you. Althea, just 2 minutes. Beautiful. Althea, Christine, thank you very much. කිටි පරිවර්තනයක් ලුයි මමයි අපි එකටම පූජාත්‍රය ලැබපු ලුයිගේ නුවණ තමයි ක්‍රිස්ටින් ඒ කිව්වේ මේ මහා අභියෝග රාශියක් මැද ඒ කියන්නේ ආවේ මේ ධාර්මික ක්‍රිස්තියානි පවුලකින් නමුත් පූජාත්‍රය ඇරියට ගියා පස්සේ එයා හරියට නිකන් අර අවරංගු කාසියක් වගේ වුණා. නමුත් මේ ගමනේදී ස්වාමීන් වහන්සේ වුන් දෙන්න ක්‍රිස්ටින් නෝනා කියනවා ජේසු දැයට රඳාගෙන හිටියා. ඒ දැන් දරුවෝ දෙන්නම පුතයි දුවයි හොඳට ලස්සන රසාවල් කරනවා ඉගෙනම වැඩ කරනවා මේ අපේ වැඩ නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩ. Thank you very much, Louis. Thank you, Christine. Beautiful. God bless. We move on to Samaka's testimony. හැම දෙනාටම ජේසු පිහිටයි. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ දීපයන් වහන්සේට. අපි හැම දෙනාම උන්වහන්සේගේ මේ දරු කැල එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් මේ අද දින මේ විදිහට එකතු කරුවාට සම්බන්ධ කරුවාට ඒ වගේම මගේ මාමා පාද නොයල් ඩෑස්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. දෙවිඳුන් කෙරේ අචල විශ්වාසය. ඒක අපිට හම්බෙනවා 91 වෙනි ගීතිකාවේ Psalm 91. අපිට උන්වහන්සේ සමග මේ තියෙන බැඳීම උන්වහන්සේට අපි ආදරේ නම් උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් කොහොම සැලකිල්ලක්ද දක්වන්නේ කියලා මේ 91 වෙනි ගීතිකාවේ සඳහන් වෙනවා. මම මේ මොහොතේ හැම එක්කෙනාටම ආරාධනා කරනවා අද ඉඳන් බයිබලයේ පෙරලලා 91 වෙනි ගීතිකාව කියන්න පටන් ගන්න. ටික දවසක් යනකොට අනිවාර්යෙන් ඔබට ඒක කටපාඩම් වෙයි. ඊට පස්සේ තමන් විවේකීව ඉන්න වෙලාවට එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වැඩපළේදී මෙනෙහි කරන්න. ඔබට පුදුමාකාර වෙනසක් දැනේ. ඔබට දැනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් කොහොමද ක්‍රියා කරන්න කියලා. උන්වහන්සේගේ බලය ඔබට අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. උන්වහන්සේකින් ඒකෙදි උන්වහන්සේ අපෙන් ඉල්ලන්නේ උන්වහන්සේ වෙත අපේ ඉන්න කියලා ආදරේ විතරයි. ඒ වෙනුවට උන්වහන්සේ අපිට ගොඩාක් දේවල් දෙනවා. ඉතින් මේ අත්දැකීම ඔබට ලැබෙයි අනිවාර්යෙන්. කරුණාකරලා මම ආරාධනා කරනවා අද සිට මේ 91 වෙනි ගීතිකාවට යොමු වෙන්න. ඒ වගේම දිව්‍යසප්‍රසාද වහන්සේට අපේ තියෙන ගෞරවය, භක්තිය, වන්දනාව නොඅඩුව දානය කරන්න. සමහර විට අපි පහුගිය කාලේ මේ කාලේ අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි දිවස්ථානයට යන්න. දිව්‍ය පූජාවට සහභාගී වෙන්න අමාරුයි. දිව්‍යසප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ පහුගිය කාලේ අපිට ඕන තරම් අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාව අපි මගහැරපු අවස්ථා ඇති අනන්ත අප්‍රමාණව. සමහර දේවස්ථානයක් ඉස්සරහින් යනකොට අපිට මතක නැහැ මේ දිව්‍යසප්‍රසාද වහන්සේ ජේසු අපි වෙනුවෙන් ජීවමානව මේ වැඩ වසනවා කියලා අපිට සමහරලට මතක නැහැ. අපි එහෙම උන්වහන්සේව මගහැරපු අවස්ථා අනන්ත අප්‍රමාණ වෙති. ඒක සිහි කරලා ඒ වෙනුවෙන් මනස්තාප වෙන්න. හිතින්ම අවංකව මනස්තාප වෙන්න. ඒ මනස්තාප වෙලා අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණු සැනින් පටන් ගන්න. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම දිව්‍යසප්‍රසාද වහන්සේ බහැ දකින්න කියලා සුළු යාඥාවක් ඔප්පු කරන්න. ඔබට තේරෙයි පුදුමාකාර වෙනසක් ඔබේ ජීවිතේ. ඔබේ අර තිබුණු අමාරුකම්, ඒ ජීවිතේ හිර වෙච්ච ගති, සමහර විට ඔබට තිබුණු එක අපහසුතා, ඒ හැම දෙයක්ම මගහැරෙයි.
මොකද උන්වහන්සේට ආදරය දක්වන අයට උන්වහන්සේට නතු වෙන අයට උන්වහන්සේට සැලකිල්ලක් දක්වන අය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ පුදුමාකාර විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. අපිට අමාරු අවස්ථාවල් අපේ ජීවිතේ තියෙනවා. අපි උන්වහන්සේ ගාවට ගියා කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ හැම දෙයක්ම ඊට ඒ වෙලාවෙ ඉඳන්ම බොහොම ලස්සනට හරිම මට සිලුටුව ජීවිතේ ඉස්සරහට ගමන් කරයි කියලා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. අපේ ජීවිතේ අනන්තවත් අපිට කම්කටොළු බාධා එනවා. ඒව ජීවිතේ අපේ මනුස්ස ජීවිතේ සාමාන්‍ය දේවල්. ඒවා අනිවාර්යෙන් එනවා. හැබැයි අපි උන්වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවනම් ඒ හැම බාධාවක්ම ඒ හැම අමාරු අවස්ථාවක්ම පහසුවෙන් පසු කරන්න පහසුවෙන් ජය ගන්න උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා. උන්වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ හැම අමාරු අවස්ථාවකම අපිට තනියම උන්වහන්සේ ඇවිදින්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපිව උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ඔසවාගෙන යනවා. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරනවා විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් සටන් කරනවා විතරකුත් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යුද වදිනවා. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යුද වදිනවා. අපේ ජයග්‍රහණය උදෙසා උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යුද වදිනවා. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රේමයේ රහස. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ආදරය. ඒ ආදරය අත්දකින්න. උන්වහන්සේට අපි ඒ තියෙන අපේ ආදරේ උන්වහන්සේට අපි දෙනකොට උන්වහන්සේගෙන් අපිට ලැබෙන මේ ප්‍රතිප්‍රේමය කියලා නිම කරන්න බෑ. මගේ ජීවිතේ වගේ අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් දෙකක් බෙදා ගන්න මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් මේක කියලා තියෙනවා. නැවත වරක් කියන්නම් ඒක. දැන් මීට අවුරුදු 19කට ප්‍රථම අපේ තාත්තා ගොඩක් අසනීප වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට අපි කරන කිසිම දෙයකින් සනීප වෙන බවක් පෙනුන්නේ නැහැ. අපේ මනුස්ස ඇසට එහෙම පෙවුන්නේ නැහැ සනීප වෙන බවක්. ඉතින් හරිම අමාරු තත්ත්වයක අපි හිටියේ. හරිම පීඩාවකින් අපි හිටියේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපිට ගොඩක් එක ආරාධනා ආවා. වෙන වෙන දේවල් වලට ගිහිල්ලා වෙන වෙන අපේ ආගමින් සමහර විට පිට දේවල් වලට ගිහිල්ලා පිට පතන්න මේක කොහොම හරි මේ තාත්තව ගොඩ ගන්න ඕන කියලා ඒ පරීක්ෂාවල් අපිට ආවා. ඒ වුණාට අපි සැලුන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම ළමයි එකා වගේ හිටියා. දෙවියන් වහන්සේ තමයි අපේ ගැලවීම. අපිට ලැබෙන දෙයක් ලැබෙන්න ඕන උන්වහන්සේගෙන්. අපිට වෙන කොහෙන්වත් කිසිම දෙයක් ඒ ලැබෙන දේවල් වලින් අපිට ආන්ටි එන්නේ කතා කරන්න අපිට නවත්තන්න. ලැබෙයි කියලා විශ්වාසිකුත් නැහැ. ආන්ටි එන්නේ. අපිට ලැබෙනවා නම් ලැබෙන්නේ උන්වහන්සේගෙන් විතරයි. ඉතින් උන්වහන්සේ අපිට ආදරේ දැක්වුවා. ඒ දීමනාව අපිට ලබා දුන්නා. තාත්තා අපිට සනීප කෙරුවා. තාත්තා අදටත් අපිත් එක්ක සන්තෝෂින් හොඳින් ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම බොහොම මෑතකදී අපේ නංගි ලොකු නංගිට කොරෝනා රෝගය වැළඳුණා. ඉතින් එයාගේ මහත්තයා ඒ වගේම අපේ අම්මා තාත්තා ඔක්කොම එකට හිටියේ. අම්මයි තාත්තයි වයසයි. ඉතින් මම ලොකු පුතා හිටියේ මට පුදුම පීඩනයක්. හරිම අමාරු තත්ත්වයක්. මට ඒගොල්ලන්ව බලන්න යන්න බෑ. මට නංගි වෙනුවෙන් ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා එයාගේ දුක සැප බලන්න විදියක් නැහැ. අම්මයි තාත්තයි එකට හිටියේ. ඒගොල්ලෝ එකට ඔයාගෙන එකට කාලා බීලා එකට ජීවත් වුණේ. ඉතින් මේ අම්මයි තාත්තා ඉන්න වයසන ඒගොල්ලන්ට මේ රෝගය වැළඳුනොත් ඇති වෙන තත්ත්වය ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් පුදුම පීඩනයකින් මම හිටියේ. මම උන්වහන්සේට කිව්වා ජේසුනි දීපයන්නි මට බෑ. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක මගේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පිට තියෙන්නේ. ඔබ වහන්සේ මං වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. මේක මට කරන්න දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ තමයි මේකට කරන දෙයක් කරන්න ඕන. ඔබ වහන්සේ තමයි මට මේකට පිටක් වෙන්න ඕන. උන්වහන්සේ අපිට ඒක පිළිතුරු දුන්නා. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් යුද වැදුනා ඒ අවස්ථාවේදී. උන්වහන්සේ නංගිට වැඩි අමාරුවක් නැතුව එයා සනීප වුණා. සනීපලා ගෙදර ආවා. ඒ වගේම නංගි මහත්තයා අපේ අම්මා තාත්තා ඔක්කොමල්ලම නෙගටිව්. ඉන්න මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යය. මේක තමයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය. ඉතින් අපි ඒකයි අත්දකින්න ඕන. අපි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට නතු වෙන්න ඕන. මට උන්වහන්සේගේ ප්‍රේම ගැන කතා කරනවා නම් උන්වහන්සේගේ ආදරය ගැන කතා කරනවා නම් දවසක් උනක් කතා කරුවේ. ඒත් අපි මේ වැඩසටහනට අපේ සීමිත කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙන් අපි
ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන. මම අද ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබගේ ආඥාවට එකතු කරන්න මුලින්ම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කියන්න. ඒත් එක්කම ඔබගේ පව් වලට සමාව ඉල්ලන්න. ඇත්තටම මනස්තාප වෙලා, ඇත්තටම හදවතින් මනස්තාප වෙලා සමාව ඉල්ලන්න. ඊට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඉල්ලන්න. ඒක තමයි ඔබගේ ආඥාවේ අන්තර්ගතයේ විය යුත්තේ. පුළුවන් හැම වෙලාවෙම දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ බැහැ දකින්න යන්න. ඒ වගේම සාම් 91 වෙනි ගීතිකාව මෙනෙහි කරන්න කියන්න හැමතිස්සෙම. ඔබගේ ජීවිතයට පුදුමාකාර වෙනසක්, පුදුමාකාර ධනාත්මක වෙනසක්, පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් ඔබේ ජීවිතයට දැනේ. My dear brothers and sisters, my dear friends, always keep faith in God. Always surrender yourself to God. He will never let you down. Ask your Father, "Our Father, I am your child. Please come and help me." He will always answer you. He will always He will show you His salvation. Take the Bible and read Psalm 91. The promise of His love is included there. So my dear brothers and sisters, always trust in God. He will always be with you, always protect you from evil. So thank you very much again, my uncle, my mama, Father Noel Das, and Almighty God. Thank you all for patiently listening. So God bless you all. Thank you. Samaka, I think we've certainly had evidence of your love for God, and your faith in Him, which is enhanced by Scripture and the Eucharist. And on the point of repentance, today is also the feast of Saint Anthony, and for a lot of us, there are lots of fond memories of the feast at Kochikade. And while Saint Anthony is remembered for a lot of things and lots of miracles, his main preachings were on repentance. And I was amazed that he died at the age of 36, and he had spent most of the last years talking on repentance and turning back to God. So it was, Samaka, your testimony was spot on for also remembering St. Anthony today. So thank you. We'll have the testimony from Leslie Peters. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබලා සියලු දෙනාටම ආසිරි. මගේ නම ලිස්ලි පීටර්ස්. මම ඉන්නේ වෙලින්ටන් නුවර, නවසීලන්තයේ වෙලින්ටන් නුවර තමයි අපි ඉන්නේ. මමයි මගේ පවුලයි. බබාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මමයි මගේ වයිෆුයි අපි උපතින්ම කතෝලික. අපි බැන්දෙත් කොළඹ මේ ලංකාවේ කතෝලික පල්ලියේ අපි ඉස්කෝලේ ගියත් කතෝලික ඉස්කෝල වලට මම සාන්ත ජෝසප් විදුහලේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් හොඳ කතෝලික පසුබිමකින් තමයි අපි එන්නේ. ඉතින් මගේ වේද සාක්ෂිය ඇවිල්ලා මට වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම. ඒකේ මේ මුනේ මෙහෙමයි. මම අවුරුදු 3කට 4කට විතර කලින් ඉඳලා මට එක දෙයක් වුණා. කියන්නේ මොකද අපි මේ තියෙනවා සංවිධානයක් ලංකාවේ පුබුදුව වගේ. ඉතින් අපි ඒකේ ටිකක් කල් අපි හිටියා. අවුරුදු 7ක් විතර අපි ඒකේ හිටියා. ඉතින් අවුරුදු 3කට විතර කලින් මට ගොඩක් රෑට සාමාන්‍ය නින්ද යනකොට රෑට රූප වගේ පේන්න ගත්තා. එතකොට මට ශුද්ධාත්මයන්ගේ දීමනක් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තිබිලා මට ඕනකමක් තිබුණා සමහර දේවල් කතෝලික පල්ලියේ මට නිකන් තිබුණා මට හොයාගන්න මොකද්ද මේ පල්ලියේ තියෙන දේවල්. මොකද ඒවා අපිට ඉස්කෝලේවලත් උගන්වලා නැහැ. හරි, ඉස්කෝලේවත් උගන්වලා නැහැ. ඒ පල්ලියේවත් අපිට සමහර ඒවා කියලා දීලා නැහැ. එකක් තමයි මම දන්න විදිහට මට ඕනකමක් තිබුණා ඇයි අපි දේවමෑණියන්ට ඔරසන් කියන්නේ. මොකද්ද හේතුව? බයිබල් එකේ කොහෙවත් සඳහන් කරලා නැහැ දේවමෑණියන්ට ඔරසන් කියන්නේ කියලා.
හරි මොකද ඒක එහෙම්මම කියලා නැහැ. ඒ වුණාට මම ඒක හොයාගත්තා. එහෙම්මම කියලා නැහැ. එතකොට ඇයි මේ කොන්තය මොකක්ද මේ කොන්තය කොහෙද තියෙන්නේ? හරි. ඉතින් එතකොට සුද්ධවන්තයන්ට ඇයි අපි ඔරසන් කියන්නේ? එතකොට මේ වගේ ඔක්කොම ඇයි ප්‍රොටෙස්ටන්ත බයිබල් එකේ පොත් 66කුයි කතෝලික බයිබල් එකේ පොත් 73ක් තියෙන්නේ. ඇයි සුභාරංචි පොත් 4ක් තියෙන්නේ? ඇයි 6ක් තියෙන්න බැරි? ඇයි 5ක් තියෙන්න බැරි? හරි. ඉතින් මට ඔය වගේ ගොඩාක් මම ඔය කිව්වේ නිකන් චූටි දේවල් මට ගොඩාක් තව තිබුණා දේවල් ඒවා ගැන කතා කරන්න ගියොත් වෙලාමදි වෙනවා. ඉතින් මම ඒ ප්‍රශ්න මට ගොඩාක් තිබුණා. මං ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න හොයාගෙන යනකොට මට ඒවට උත්තර හම්බුනේ නෑ ඒ දවස්වල. එතකොට මට එතකොට ආසාවක් ආවා මම එතකොට වෙන ඉතින් මට පල්ලියෙන් මේවට උත්තර හම්බෙන්නේ නැති හින්දා මම වෙන පල්ලියකට ගියා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ හරි අමුතු දේවල් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට. ඉතින් ඔහොම ඉන්නකොට මම වෙන පල්ලියකට ගියා. මම වෙන පල්ලියකට ගියාම ඒක ඉවෙන්ජලිකල් චර්ච් එකක්. ඒකේ ඉතින් හරි ආසයි යනකොට මුල් දවස්වල මොකද ඒගොල්ලෝ අර මියුසික් තියෙනවා හිටගෙන තොස්සගෙන සින්දු කියනවා හරි ආසයි කියන්නේ හෝලි ස්පිරිට් එක එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඉතින් දැනෙනවා. ඉතින් හරි ගැම්මක් එනවා එතනට ගියාම. ඔහොම ඉන්නකොට ඉතින් මම අවුරුදු 1කමාරක් විතර ගියා. ඔහොම ඉන්නකොට ගිහිල්ලා ඔහොම යනකොට මේ මට ආයි දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න ගත්තා. කතා කරලා මට ඇතුලෙන් මගේ හිත ඇතුලෙන් මට එක ඒවා මේ පණිවිඩ වගේ එනවා මේ ආයි නෑ ඔයා ලෙස්ලි ඔයා පල්ලියට යන්න ඕනේ කතෝලික පල්ලියට යන්න ඕනේ එතන තමයි හරි පල්ලිය කියලා මට ඇතුලෙන් මගේ හිත ඇතුලෙන් මේ ඔළුවෙන් නෙවෙයි මේ හිතෙන් ඇතුලෙන් මට කතා කරනවා මොකක්ද දෙකක් කියනවා හෘද සාක්ෂි කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා සුද්ධාත්මයන්ගේ මාර්ගයෙන් මට කතා කරනවා යන්න මෙහෙම පල්ලියට යන්න කියලා. ඉතින් ඔහොම ඒකයි මේ කොන්තේ කියන්න. කොන්තේ රිසයිට් කරන්න හරි කොන්තේ කියන්න හරි. මම ඉතින් ඕක ඔහොම ඉඳලා මට අන්තිමට බැරිම තැන මං ඉතින් ආයි පල්ලියට ගියා. මම ආයි වයිෆ්ලා එක්ක පල්ලියට ගියා. ආගමික කතෝලික පල්ලියට ගියාම ඒ ගිහිල්ලා මම සති 3කට විතර පස්සේ එක දිගට ගියාම මට හිතාගන්න බැරි දේවල් මට සිද්ධ වුණා. මොකද මට පල්ලියේ ඇත්තටම වෙන දේවල් ඒ පල්ලියේ මුල්ලේ ඉඳලාම අග වෙනකන් යන දේවල් ඔක්කොම මට ටක් ගාලා මට හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේකයි හේතුව කියලා. ඒ ඔක්කොම සුද්ධාත්මයන්ගේ බලෙන් තමයි මට ඒ දේ ලැබුණේ. මම මොකද ගොඩාක් විස්තර මම හොයාගත්තා ඊට පස්සේ මම මේ කොන්තේ කියන්නත් ගත්තා. ඒ හින්දා දේවමෑණියන්ගේ බලය හම්බුණා. ඉතින් මගේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒ ඔක්කොම මම හොය මට තිබිච්ච ප්‍රශ්න වලට මට ඒ උත්තර හම්බුණා. ඒ උත්තර හම්බුනේ ගොඩක් මම ඊට පස්සේ පොත් කියවුවා. ගොඩාක් එක අයගේ පොත් කියවුවා එක අයගේ කතා කියන්නේ ටොක්ස් ඇහුවා. වීඩියෝස් බැලුවා. කියන්නේ මම සමහර ටොක්ස් අරන් සල්ලි දීලා මම ගත්තා. කියන්නේ USA වල වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා ඒවයින් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ස්කොලර්ස්ලාගේ නැත්නම් බයිබල් විශාරදවරුන්ගේ කියන්නේ කතෝලික විශාරදවරුන්ගේ ටොක්ස් තියෙනවා ඒවා සල්ලි දීලා අරගෙන ඒවයින් හොයලා ඊට පස්සේ පොත් කියවුවා. ඉතින් පොත් කියවුවා කියන්නේ බයිබල් එක සමහරලාට නැත්නම් කතෝලික ආගම හඳුරගන්න සමහරලාට වෙන පොත් ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ කොහොමද මේවා හඳුරගන්නේ. ඊට පස්සේ යුදෙව් ආගම ගැන කියවුවා. ඉතින් යුදෙව් ආගමෙත් තියෙන්නේ ඇත්තටම මට පේන විදිහට කතෝලික දහම හැබැයි යුදෙව් ආගමේ අලුත් වර්ෂන් එකක් වගේ. මොකද හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝ ඉස්සර කරා. ඉතින් ඒකයි ඉතින් මගේ වේද සාක්ෂියත් කියන්නේ මට ඊට පස්සේ ඔක්කොම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ මට ඇත්තටම ලොකුම රුකුලක් උනේ මේ කොන්තය මේ කොන්තේ නිසා තමයි මේක මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මගේ පුරුද්දක් තිබුණා මේක දකුණු වම් පැත්තේ සාක්කුවේ දාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මට මම පල්ලිය දාලා ගිය කාලේ ඒ අවුරුදු 1කමාර තුල මම මේක තියාගෙන හිටියේ නෑ. ඊට පස්සේ නම් මම ආයි මේක දැන් සාක්කුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. මේක මං කියන්නේ මගේ වෙපන් එක කියලා.
මොකද මේක හරි පවෆුල් මේක කියවනවා නම් හැමදාම මේකෙන් ප්‍රාතිහාර්ය වෙනවා. ඉතින් මම මේක නම් මං දේවමෑණියන්ට හැමදාම මම මේක කොන්තේ කියවනවා. ඉතින් මගේ වේද සාක්ෂිය ඇවිල්ලා මාව දෙවියන් වහන්සේ පල්ලියෙන් එළියට අරගෙන සාරාංශයක් විදිහට කිව්වොත් නැත්නම් සමරියක් වගේ කිව්වොත් මට ඒ ප්‍රශ්න තිබිච්ච හින්දා මට ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕනේ හින්දා දෙවියන් වහන්සේ කරේ මාව පල්ලියෙන් එළියට අරගෙන මට ඒ පල්ලිය වලින් අනිත් තැන්වල වෙන දේවල් පෙන්නලා මාව ආයි අංශක 180ක් කරවලා මාව පල්ලියට ගෙනල්ලා දැන් මට වෙන කොහෙවත් මම ඇත්තටම යන්නෙත් නෑ. මම කතෝලික පල්ලියට විතරයි යන්නේ. මං කතෝලික දහම ගැන සෑහෙන ඉගෙන ගන්නවා. මම දැන් වෙනම කැතලික් ඇපොලොජටික්ස් වලට මම ස්ටඩි කරනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ආගම ඩිෆෙන්ඩ් කරන හැටි. ඒ කියන්නේ අපේ ෆේත් එක නැත්නම් අපේ කතෝලික දහම ඩිෆෙන්ඩ් කරන හැටි. දැන් මම දකිනවා සමහරලාට හැම තැනම අපිට ගහනවා, එහෙන් ගහනවා, මෙහෙන් ගහනවා, මෙහෙමයි ලංකාවේ නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. හැම තැනින්ම වදිනවා පාරවල්. ඉතින් අපි කතෝලික හැටියට මේ අපේ දහම අපි ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තරහකට නෙවෙයි. අපි ඩිෆෙන්ඩ් අපි අනිත් මිනිස්සු දන්නේ නැති හින්දානේ එහෙම කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට තේරුම් කරලා කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේවල් මේකයි මේකට හේතුව. මේකයි මේකට හේතුව. 2.4යි කියන එකේ 2.5 නෙවෙයිනේ 2.4යි. ඒක තමයි අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේක තමයි හේතුව. ඒකින්ද තමයි මගේ මේ වේද සාක්ෂිය ඇවිල්ලා ඇත්තටම සාරාංශගත කරොත් මගේ වේද සාක්ෂිය ඇවිල්ලා මම කොන්තේ තමා කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා මම ගොඩාක් ඔරසන් කියනවා. ඒකින්ද තමයි මට ආයි ආගමට එන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් මගේ දැනුමයි මට ආගමට තියෙන ආදරයයි දෙවමෙන්ට තියෙන ආදරයයි ආගම ගැන තියෙන උනන්දුව නැත්තම් කැපවීම නැත්නම් ආගම ඉගෙන ගන්න තියෙන ආසාව සෑහෙන ඉස්සරහට ඉන්නේ. මට හිතා ගන්න බෑ කොහෙද නතර වෙන්නේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මම කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් තරම් දෙවියන් වහන්සේ එක්ක කතා කරන්න, නිකන් ඉන්න වෙලේ කතා කරන්න, බයිබල් එක කියවන්න. මේ කොන්තේ කියවන්න විනාඩි 15ක් යන්නේ මේක කියන්න. පුළුවන් විලාට කියන්න. මේක හරි ෂෝක්, මේක හරිම වැදගත් දෙයක්. මේක හරි පවර්ෆුල් වෙපන් එකක්. ඉතින් ඒක කියලා දන්නේ නැති මිනිස්සුන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න. තරහ ගන්න එපා. කවදාකවත් මිනිස්සු ආගම ගැන මොන හරි කිව්වම තරහ ගන්න එපා. ඒගලන්ට හරියට තේරුම් කරලා කියන්න. හැබැයි තේරුම් කරන්න ඉස්සෙල් තමන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හරියට. මොකද මිනිස්සු ප්‍රශ්න අහයි. ඇයි මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ආගම පුළුවන් විදිහට හොඳට ඩිෆෙන්ඩ් කරලා තමන්ගේ දේවල් හරියට කරලා හොඳින් ඉන්න. ඔයගලන් ඔක්කොටම ජේසු පිහිටයි. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි වලින් සමරි එකක් දෙන්න හදන්නේ මේ. So my testimony as a summary is what I'm trying to say is just pray the rosary and read the scriptures, do lectio divina, that is praying through scripture every day as much as you can, and at least pray as much as you can. That my testimony is actually God took me out of the church because I was asking questions and I was finding for questions and within the Catholic Church, which I couldn't find for about 38 years, because I was a born Catholic, went to a Catholic school, but I have never understood and never been taught what I found now. So God works miraculously and marvelously. That's the great and glory of God. So he took me out of the church and he brought me back in, and now I can understand way more advancedly. And I'm studying Catholic apologetics as well to defend our faith against everyone who always tries to attack the Catholic Church. But my faith has grown immensely, and it's thanks to this rosary and